गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ए कली जुगरे अल्पायुष मनुष्यों पाई केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाए। एहाकु भावर सह नित्य श्रवण द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य। आसंतो भागवत वंदना करिबा। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत, कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नमः। उद्धवंकु देल पुण्य भागवत धर्म, तत्वपूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद। अभ्यास मात्र के कोटि जीववसाद, परम मंगलमय भागवत वाणी। जीव तरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार, जन कल्याण करिल भागवत सार। वेद पुराण रु सर्व सारकु साउटी, भागवते देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ, प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत सौनक मैत्रेय विज्ञ, नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी, भागवत शुणाइले शुक ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, नमामि देवर्षि नम भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणीक निस्तारण पथ, नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। भागवत महापुराण द्वादश अध्याय। ब्रह्मा जे वत्सा हरि नेले, कृष्ण विश्वमूर्ति होइले। गोरु बाछुरी गोप बाळे, श्रीकृष्ण मनु जात कले। वत्सा बालक जात हेले, पूर्वे जे मंत होइथिले। ब्रह्मा जे बाहुडाई देले, वेदरे ब्रह्मा स्तुति कले। धेनुकासुरर नाशन, कालिंदीरे काली दळन। प्रलम्बासुरर नाशन, दावाग्निरु गोप रक्षण। गोप गोकुल कुतारण, अजगरु नंद मोक्षण। वृंदावन रे जे बिहार, मुरली ध्वनि रे सुस्वर। बरसा शरद ऋतुर, तहि वर्णना जे प्रकार। गोपी मानक व्रत स्नान, जे व्रते तोष भगवान। तदन्ते वत्सर हरण, कदम्ब वृक्षे आहरण। यज्ञ पत्नी रे अनुग्रह, ताहांक स्नेहर विषय। यज्ञ अन्न से भोजन, ब्राह्मण अनुतापमान। इंद्रर गौरव गंजन, करे गोवर्धन धारण। इंद्र सुरभि दर्शन, कले अनेक स्तुतिमान। गोविंद नामे अभिषेक, कले से स्वर्गर नायक। तहु नंदर एकादशी, वरुण हरि नेलासी।
से पुणी कृष्ण दर्शन पाई संतोष होई मन। गोपाल पुओ से नहीं वरुण भुवन देखाई विद्याधर से मक्षण दर्शने स्वर्ग को गमन। तहु जे वृंदावने रास कृष्ण वृंदावने प्रवेश रास उत्सवे भगवान आनंद सर्व गोपी मन। तदंते शंख चूड़हत व्योमा षण्ढा जे केशी दैत्य बड़े सकल नाश करी कृष्ण पेशिले स्वर्गपुरी। कंस जे रंग सभा करी मारिब बोली राम हरि। अक्रूरे गोप कुपेशिण अणाई काहू संकर्षण। नंद आदि गोपाल माने घेनी चलिले मधुबने। मथुरा राम कृष्ण गले देखि विलाप गोपी कले। श्रीकृष्ण गोपी की बोधिण अक्रूर संग तेर थेण। अक्रूर कालिंदीरे स्नान जले देखिला भगवान। मथुरापुरे परवेश देखि बोलंती नगर देश। रजकशीर छेदित हूँ बसन न देला से जहूँ। धनुर भग्न तदंते मालाकार कुजे मुकते। कुबुजा गंध जे लेपन सुंदरी हेला अनुपम। कुबल याग जनिवारी प्रवेश रंग सभा हरि। माल युद्धर जे व्यवस्था चाणूर मुष्टि कनिहंता। राजा अष्टमल्ल नासिण उठिले मंचा उपरेण। कंस को कले से निधन कंसर जेते भाई पुण। उग्रसेन को राजा करी सर्व यादव एक करी। देवकी वसुदेव आणी बंदीरु मुख्य तत्क्षणी। माता पिता को कले स्तुति मोहन वचन श्रीपति। माई क्रोधन निवारी कंसर प्रेत कर्मसारी। अवंती देश रे से जाई विद्या पढ़िले बेनी भाई। समन भुवन आनिले गुरु को पुत्र दान देले। मथुरापुरे नरहरि जादव मान प्रतिपाली। जरासंध जे धाड़ी देला मथुरा नगर बेढ़िला। एमंत सप्त 10 बार जोधे हारिला जरावीर। काल जवन कुटे नेई मुचुकुंद चक्षुरे दाही। द्वारकापुरर निर्माण विश्वकर्मार जे घटण। तहि सर्व यादव भेणी बिहार कले जदुमणि। तहु जे रुक्मिणी हरण आनिले जे मंत भावेण। जरासंधादि राजा जिणी विवाह हेले से रुक्मिणी। श्यामंत कमणि हरण बनरे प्रसेन मरण। जाम्बव ठारू मणि आणी विवाह जाम्बवती राणी। सत्यभामा को विवाह होई कालिंदी मित्र बिंदा दुई। भद्रा लक्ष्मणा सत्या राणी एहांकु विवाह चक्रपाणी। 16 सहस्र कन्या पुणी नारकासुर जिणी आणी। सत्यभामार मान कथा पारिजातकर व्यवस्था। इंद्र गोविंद मध्य रण सुधर्मा सभार हरण। तहु जे उषार हरण जे मन्ते युद्ध कला बाण। ଯଦୁମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣ ହରିହରଙ୍କର ଯେ ରଣ। ଯେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବିଜେ କଲେ ବାଣର ଭୁଜକୁ ଛେଦିଲେ। ନୃଗରାଜାର ଉପାଖ୍ୟାନ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଗମନ। ଋଷି ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ଭୀମ ନାସିଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ରାଜୁଷି ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଭାବେ ଦୁଶିଲା ଶିଶୁ ପାଳ ଗର୍ଭେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ରେ ଛେଦ ଗଲା
ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀରେ ପଶିଲା ବାସୁଦେବଙ୍କ ବେଶ ବହି ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ବାସୁଦେବ କହି ତାହାକୁ ରଣେ ନାଶ କଲେ ଶାଲ୍ୟଦନ୍ତ ବକ୍ର ବଧିଲେ ଦ୍ୱିବିନ୍ଦ ବାନର ନାସିଲେ ପୀଠ ମୂର ଦୈତ୍ୟ ମାଇଲେ ପଞ୍ଚଜନ କାଶୀ ରାଜନ ତାଙ୍କୁ ମାରି କାଶୀ ଦହନ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିରୋଧ ମହାଭାରତ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକୁଳକୁ ସଂହାରିଲେ ଏ ସଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ମଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କରି ଦ୍ୱାରକା ବିଜେ ନରହରି ଏମନ୍ତେ ଦ୍ୱାରକା ବିହାର ଯେ କୃଷ୍ଣ କୃପାର ସାଗର ପ୍ରାକୃତ ଜନ ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଘେନି ରହି କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ବଂଶମାନ ପୁତ୍ର ନାତିଲ ତାଜେସନ ସମୁଦ୍ର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାବାଣୀ ଏଥିରେ ଯେତେ କାହାଣୀ ମେଘ ହଂସାଦି ଦୂତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନ ଏ ଭାବେ ଦଶମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 96 ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଏହା କହି ଶୁଣ ସୌନକ ମନ ଦେଇ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଏକାଦଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଭୂତି ପ୍ରକାଶ ସୁକେ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିଲା କେମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ଦେବେ ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଭାସି ପୃଥିବୀ ଭାର ନିବାରିଲ ସଂସାରେ ଥିବା ନହେ ଭଲ 125 ବରଷ ଏ ଅବତାର କଲ ଶେଷ ନିଜ ଧାମକୁ ଏବେ ଚଳ ଆମ୍ଭର ହୋଇବ କୁଶଳ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ତେ ଜାଣି ଯାଦବ କ୍ଷୟ ମନେ ଗୁଣି ପୃଥ୍ୱୀରେ ଯଦୁ ବଂଶ ଥିଲେ ଉଶ୍ୱାସ ନହେ ମହି ଭଲେ ଏତେ ବିଚାରି ଭଗବାନ ଋଷି ଯେ ଥିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କୁ ସୁମରନ୍ତେ ଚିତ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନେ ସେ ଆଗତ ବନ ଗହନେ ପଥଶ୍ରମେ ଭେଟିଲେ କୃଷ୍ଣର ନନ୍ଦନେ ବାଳକେ ଉପହାସ କଲେ ଋଷି କୋପେ ସାପ ଦେଲେ ଲୌହ ମୁଷଳ ତହୁଁ ଜାତ ତହିଁ ଯାଦବ ହେଲେ ହତ ପୁଣ ବସୁଦେବ ନାରଦ ଏବେ ନିଜନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କହି ନାରଦ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ ନିମି ରାଜାର ଯଜ୍ଞ ଘରେ ମିଳିଲେ ନବ ଯୋଗେଶ୍ୱରେ ସେ ମୁନି ଜନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଯେ ରୂପେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରବୋଧ ତଦନ୍ତେ ଯଦୁ ନୃପବର ଅବଧୂତର ଯେ ବିଚାର 24 ଗୁରୁର ବିଧାନ ତହିଁରୁ ଯେବା ଶିକ୍ଷାମାନ ସେ ଅବଧୂତ ଭାବ ଲଇ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ କହି ଛେଦିଲେ ମାୟାବନ୍ଧ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ କର୍ମ ସାଂଖ୍ୟାଦି ଯୋଗମାନ ଗୃହୀବାନ ପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଉପଦେଶ ଏ ଆଦି ଯାର ଯେବା ଧର୍ମ କଲେ ହୁଏ ମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ ଏ ସର୍ବ ଉଦ୍ଧବେ ବୁଝାଇ ତୀର୍ଥେ ପେଶିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ପରିହରି ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତୀର୍ଥେ ଚଳି ଦ୍ୱାରକା ଉତ୍ପାତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥକୁ ଗମନ ହୋମ ଯଜ୍ଞାଦି ନାନା ଶାନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ଆଜ୍ଞାରେ କରନ୍ତି ବାରୁଣୀ ମଧ୍ୟ କଲେ ପାନ ଯାଦବେ ହୋଇ ହତ ଜ୍ଞାନ ଏରକା ବନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସର୍ବେ ସଂହାର ତହିଁ ହେଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶିର ଚକ୍ରେ ଛେଦ ଦେଖି ବଳରାମ ବିଷାଦ ତକ୍ଷଣେ ସର୍ବରୂପ ଧରି ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନେ ବିଜେ କରି ମାଘ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳେ ଭଗବାନ ଜାରାସବର ଉପଗତ ପଦ୍ମପାଦରେ ସରାଘାତ ଜାରା ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା
ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଲା। କୃଷ୍ଣ ଯେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ରହି ଦାରୁକ ଦର୍ଶନ କରଇ। ଦ୍ୱାରକା ଦାରୁକକୁ ପେଶି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ। ବସୁଦେବାଦି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାଦବେ ସଂସ୍କାର ହୁଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ଅଷ୍ଟ ପାଟ ନାରୀ ଅଗ୍ନି ପ୍ରବେଶେ ତନୁହାରି। ଶେଷେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ନାରୀ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତା ଘେନି ଚଳିଲେ। ଦ୍ୱାରକା ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ରହେ କାନି ବାସସ୍ଥାନ। କୃଷ୍ଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପାଷାଣ ରୂପ ସେ ଧାରଣ। ମଥୁରାପୁରେ ସେ ରାଜନ ବଜ୍ର ନିରୁଦ୍ଧ ନନ୍ଦନ। ହସ୍ତିନା ନଗରେ ନୃପତି ପରୀକ୍ଷ ଅର୍ଜୁନର ନାତି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ହିମାଳୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଚରିତ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଚରିତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ। ଏ କଳି ଯୁଗ ଯେ ପ୍ରବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶ। ଭବିଷ୍ୟ ରାଜବଂଶ ଭୋଗ ଏଥି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯେତେ ଯୋଗ। ଯୋଗ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ବାବୃତ୍ତି କଳି ଯୁଗର ଧର୍ମଗତି। ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ମାନ ଧର୍ମେ ଅଧର୍ମେ ଯେ ବା ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯେ ବିନାଶ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର ଯେ ଶେଷ। ନିତ୍ୟ ଯେ ନୈମିତ୍ତିକ ଦୁଇ ପ୍ରାକୃତ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ହୋଇ। ଏ ଚାରି ପ୍ରଳୟ ବର୍ଣ୍ଣନ କହିଛୁ ତୁମ୍ଭର ଆଗେଣ। ଭୂତ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ ବେନି ବୈକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ ଘେନି ତିନି। ଏ ତିନି ଉତ୍ପତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ ତହୁଁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନ। ପରୀକ୍ଷିତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦ ପରୀକ୍ଷିତ ପାଇ ଯେ ମନ୍ତେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଯୋଗରେ ହେଲେ ଆତ୍ମଭୂତ। ତାଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆରୋହଣ ବେଦର ଶାଖା ପ୍ରଣୟନ। ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ଚରିତ ମାୟା ପ୍ରଳୟେ ଗର୍ଭଗତ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଶପଥ କଳ୍ପ ରକ୍ଷା ଦେହ। ମାୟା ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ତେଜମୟ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆଦି ଆୟୁଧ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ପାର୍ଶ୍ୱଦ। ଯେ ବା ତାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆବର ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମାନ। ଏ ସର୍ବ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭରେ ଯେ ଭାବେ ପୁଛିଲ ଆମ୍ଭରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତ ଆତ୍ମାମୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ରଥମଣ୍ଡଳର ବିଚାର ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର। ଅପ୍ସରା ରକ୍ଷ ଋଷି ନାଗ ଏ ଆଦି ଶପଥ ନିଯୋଗ। 12 ମାସର ଯେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସର୍ବ ଶୁଣିଲ ମହାଶୟ। ସୁତ କହେ ସନକ ମୁଣି ପୁଛିଲ ଭାଗବତ ବାଣୀ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ବିସ୍ତାରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲି। ପ୍ରଥମୁ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏ କହିଲି ଠିକେଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସହସ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। 335 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରାଣ ଶେଷ। ବାସୁଦେବର ଯେତେ ଲୀଳା ଅବତାରରେ ଯେତେ କଳା। ଅନିଛି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଯେତେ କହିଲି ଗୁଣ ସୀମା। ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁରୁଷ ତାହାର ମହିମା ଅଶେଷ। ଶ୍ରୀରାମ ହଳି ଯେ ବରାହ କମଠ ମୀନ ନରସିଂହ। ହରି ଯେ ଧ୍ରୁବ ପୃଷ୍ଣି ଗର୍ଭ ହୟଗ୍ରୀବ ଆଉ ଋଷଭ। ଭାର୍ଗବ କପିଳ ଯେ ହଂସ ନାରଦ ଯଜ୍ଞ ବେଦ ବ୍ୟାସ। ମୋହିନୀ ନର ନାରାୟଣ
ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେ ଶ୍ରୀବାମନ, ବୁଦ୍ଧ ଯେ କଳ୍କି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଧର୍ମଧାତା ଯେ ଆଦି କରି, କୁମାର ପୃଥୁ ମନ୍ୱନ୍ତର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଅବତାର। 32 ଅବତାର ହୋଇ ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୀ ଉଶ୍ୱାସୀ ମହି, ତାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ନୟନେ ତା ରୂପ ଦେଖିଲେ। ଶୁଣି ଶୁଣାଇ ଯେ ବାଗାଏ ସମନ ଭବନେ ନ ଯାଏ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଆର୍ତ୍ତ ହୋଇ ନାନା ତାପରେ ବ୍ୟଥା ପାଇ, ଚାଲନ୍ତେ ପଥ ହୁଡ଼ି ପଡ଼େ ପାଷାଣେ ଅବା କଣ୍ଟା ବାଡ଼େ। ହେଳା ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣଇ ସଂସାର ସାଗର ତରଇ, ତା ନାମ ଦୃଢ଼େ ଯେ ଭଜନ୍ତି ତା ହୃଦେ ବାସୁଦେବ ସ୍ଥିତି। ଅଜ୍ଞାନ ତମ କରେ ଦୂର ନିର୍ମଳ ହୁଅ ଶରୀର, ଅନ୍ଧାର ଯେହ୍ନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରାସେ ପବନ ଯେହ୍ନେ ମେଘ ନାଶେ। ବାସୁଦେବଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଆନ କଥାରେ ଯେବେ ବଢ଼ି, ସକଳ ବ୍ୟର୍ଥ ତାର ହୋଏ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଖେଳ ପ୍ରାୟେ। ସେ କୃଷ୍ଣ କଥା ରସ ବିନା ଯେତେ କବିତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା, ରସ କଳାରେ ରସି ମନ ସେ ସର୍ବ ବିଅର୍ଥ କାରଣ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ସାର ସତ୍ୟ ପବିତ୍ର ସୁଧାଧାର, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଶବ୍ଦରେ ମନରୁ ମଳ ପହରେ। ନବୀନ ମନ ମହୋତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ କରେ ସର୍ବଜୀବ, ଏ ଦୁଃଖ ଶୋକାର୍ଣ୍ଣବ ମାନ ଶୋଷଣ କରେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ଯେ ଜପେ ବାସୁଦେବ ନାମ କରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁମରଣ, ଜଗତ ପବିତ୍ର କରଇ ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ନିସ୍ତାରଇ। ଯେ ମୁଖେ ବାସୁଦେବ ବାଣୀ ଗାୟନ ନ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ, ତା ବାକ୍ୟ କାକ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ହଂସ ନ କରେ ତହିଁ କେଳି। ତା ନାମ ଧରି ସାଧୁ ଜନ ଯେ ଶ୍ଲୋକେ କରୁଥାନ୍ତି ଗାନ, ବିଚିତ୍ର ରଚନା ଚାତୁରୀ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କଳାସିରି। ଜଗତ ପାପ ବିନାଶଇ ଶ୍ଲୋକେ ଶ୍ଲୋକେ ପାପ ହରଇ, ଯେବେ ସକଳ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି। ବାସୁଦେବ ଭଜନ ନାହିଁ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ନଶ ଭଇ, ସଂସାରେ ଥାଇ ସର୍ବଧର୍ମ ଯେତେକ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ। ଯେବେ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବେ ଯାଇ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ତାକୁ କହି, ବେଦ ପଠନ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମେ ତପ ଆଦିରେ ଯେ ବା ଭ୍ରମେ। ବାସୁଦେବ ଯେବେ ନ ଜାଣି ବିଅର୍ଥେ ମରନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣାର ବୃନ୍ଦ ଯେ ପ୍ରାଣୀ କରଇ ଆସ୍ୱାଦ, କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଗୁଣମାନ ଆବର ସ୍ମରଣ ପୂଜନ। ଚିତ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ପାଶରେ ସକଳ ମଙ୍ଗଳୁତରେ, ହେ ବିପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସାଧୁ ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭଚିତ। ଜଗତ ଆତ୍ମା ବାସୁଦେବ ଯେଣୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ଭାବ, ପରୀକ୍ଷ ରାଜା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରବେଶନ ସେ କଲେ। ଯୋଗ ଆସନେ ବସି ପୁଣି ସେ ଭାଗବତ ଶୋକବାଣୀ, ମୋହିତା ଶୁଣିଥିଲି ପୂର୍ବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତି ଭାବେ। ଏବେ ସ୍ମରଣ ତାହା କଲି ସଂସାର ବନ୍ଧନ ତରିଲି। ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମାନେ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଏ ପୁରାଣ। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରିତ ଅତି ପବିତ୍ର ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ, ସେ ବାସୁଦେବ କର୍ମ ଗୁଣ ବେଦ ପୁରାଣରେ ବଖାଣ। କେହି ତା ନ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତ ଆକାଶ ଯେହ୍ନେ ଅପ୍ରମିତ। ଶୁଣିଲେ ସର୍ବ ପାପ ହରେ ପଠନେ କି କହିବା ପରେ। କ୍ଷଣେ ପ୍ରହରେ ଯେ ବା ନେତେ
ଶୁଣେ ଶୁଣାଏ କଚିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଯେ ପଢ଼ଇ ସପ୍ତପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାରଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସେ ବୋଲାଇ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଅନ୍ତ କାଳେ ଯାଇ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚତୁର୍ଦଶୀ ଅମାସ୍ୟା ପର୍ବ ଯେ ପୁଣ୍ୟତିଥି ମାନ ସର୍ବ ପଢ଼ି ଶୁଣିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ବିନା ଯେବେ ପଠନ ସ୍ମରଣ କରିବେ ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ସେ ଲଭଇ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ ବଦରିକା ମଥୁରା ପ୍ରୟାଗ ଦ୍ୱାରକା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାଶୀପୁର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସଂଯମୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ଜନ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଉପବାସ ସଂକଳ୍ପ ଚିତ୍ତରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣି ନିସ୍ତରେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ସର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ଯେସନେ ସର୍ବ ଖାଇ ଦେବତା ମୁନି ସିଦ୍ଧଗଣ ପିତୃମନୁ ଏ ନୃପଗଣ ଅବିଘ୍ନେ କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି ହୋଇ ତୋଷ ମନ ଯେ ବେଦରୁ ଯଜୁ ସାମ ତାହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ମଧୁକୁଲ୍ୟା ଘୃତକୁଲ୍ୟା ଆବର ପାଏ ଦୁଗ୍ଧ କୁଲ୍ୟା ପଢ଼ିଲେ ସେହି ପୁରାଣ ପାଏ ସବୁ ଫଳମାନ ପୁଣି ପରମ ପଦ ପାଏ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ପ୍ରୀତି ହୋଏ ବିପ୍ର ଯେବେ ପଢ଼ି ଶୁଣଇ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ଞା କୁଲ ଭଇ କ୍ଷତ୍ରି ଯେବେ ପଢ଼ି ଶୁଣଇ ଶପଥ ଦ୍ୱୀପେ ରାଜା ହୋଇ ବୈଶ୍ୟ ଯେ ପଢ଼ି ନ ଶୁଣିଲେ ଧନ ରତନ ତାକୁ ମିଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାପତ ତାରେ ହୋଇ ସୁଖେ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି ହୋଇ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଣ ଯେବେ ପଢ଼ି ଶୁଣଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତେ ବଢ଼ି ସକଳ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭଇ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଏ ପୁରାଣ କଳି କଳୁଷ ବିନାଶନ ଏ ବାସୁଦେବର ମହିମା ଗାୟନ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ସୀମା ଆନ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ଏ ଭାବ ନୁହଁ ପ୍ରଚାର ଅଶେଷ ଜଗତ ମୂରତି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥେ ବାସୁଦେବ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ମହିମା ପଦେ ପଦେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦେ ସେ ଭାଗବତ ବାସୁଦେବ ଅଜୟ ଅମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଦେବ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱମୟ करे उत्पत्ति स्थिति लय सकल मायार कारण अशेष जीवर धारण ब्रह्मा जे सर्वदेव पिता इंद्र महेश ब्रह्मवेता निगमे तांकु करि स्तुति जादि अंत न जानती सेहि अच्युत चरणर करई कोटि नमस्कार अरूप होई रूपवंत जे नव शक्ति रे संजुत सकल मायार रचना स्थावर जंगम जातना सर्वभूत रे पूरी छंती केवल प्रभा प्रकाशंती से देव देव सनातन तापादे मोहर प्रणाम से प्रभु जगत ईश्वर ज्ञान अनुभव मातर विष्णुर अंश वेद व्यास ए ग्रंथ कले से प्रकाश तांक अंगरु जात होई पुत्र स्वरूपे सुख होई साक्षात वासुदेव अंश जननी जठरु सन्यास
आत्मज्ञान रे सुप्रकाश स्वरूप अवधूत वेश व्यासंक तहु उपदेश श्री भागवत पुण्यरस तत्वज्ञान रे परितोष व्यासंक माया कले नाश से ब्रह्म दर्शन संतोष व्यासंकु छाड़ी बनेवास व्यास जे ताप छे गोड़ाई बद्रिकाश्रमे चलई सेठारु सुख चली गले से बने अदृश्य होइले व्यास ताहांकु न देखिले से सर्वभूते लीन गले व्यास से बने शोके रही ताहांक अनुराग बही तक्षणे वृक्षंकर मध्य अद्भुत स्फुरिला शबद प्राणी जन्मन्ति बारंबार के पुत्र के काहा पियर सकळे कर्मे आत जात कर्म बंधने तात मात ए भावे चतुर्दश लोक शुणिले वृक्ष रोजे वाक्य ता शुणी व्यास बोध होई आपना हृदय ज्ञान पाई एवं भूत जे सुख देव तांको चरणे नित्य भाव जगत हिते ब्रह्म देहि पुराण भागवत कही ए भागवतर महिमा के कही पारे गुण सीमा परीक्ष राजा पुण्य बळे सुख मिलिले अवहेळे परीक्ष भागवत शुणी वैकुंठ लभिले से पुणी जगत निस्तार निमंते कहिलु तुम्भर ग्रते सकल प्राणी एणे रस पुराण शुणी पाप ध्वंस सुख प्रसन्ने पुराण कहिलु तुम्भ आगे पुण से सुख देवे नमस्कार शतदंड प्रणाम मोर कहई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत सुजने दोष न धरिबा तुम्भ चरणे मोर सेवा प्राकृत देश भाषा बंध एथे संस्कार नाही भेद बार मात्रा पंचाशाक्षर शबद ब्रह्मर विचार सकल प्राणी पाप नाशे औषध जेन्हे रोग ध्वंसे वेद पुराण आदि जेते संस्कार प्राकृत सहिते सकल देश भाषा मान सेहि अक्षर भिन्न भिन्न से विष्णु सर्वभूतेक अर्थवादे कहि अनेक जेणुता मित्र हरि नाही केवल भावे बस होई सामुकु मुकु ताजे सन प्राकृत तेजी सारो घेन मुपापी मूढ़ जे अज्ञान नमई तुम्भर चरण कृष्ण चरणे करियास कहई जगन्नाथ दास द्वादश स्कंधे हरिवाणी संसार तरे जहा शुणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंधे सुत्त शौनक संवादे प्रथम स्कंधातारभ्य द्वादश स्कंध पर्यन्तं भागवत विषय वर्णनं नाम द्वादश अध्याय। त्रयोदश अध्याय पुराण मानकर संख्या हेउछि त्रयोदशे व्याख्या सत कहन्ति तो समने सनक आदि मुनि जने सुतवाच ब्रह्मा वरुण इंद्र शिव मरुत आदि जेते देव दिव्य जे स्तुति मान करे स्तुति करन्ति भाव भरे अंग उपांग पद क्रम उपनिषद समेतेण साम गायने विप्रजने महिमा गावन्ति वदने ध्यान रे तदगत होई
परम जोगी ଯାହା ଧ୍ୟାଇ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଅନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ପୃଷ୍ଠେ ମନ୍ଦର ଗିରିଧରେ ଭ୍ରମିଲା ଦଧି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟେ ଦେବ ବରଷେ ଅନୁଦିନ ସହସ୍ରେ ବରଷ ମନ୍ଥନ କଣ୍ଡୁଜେ କୁର୍ମ ପୃଷ୍ଠେ ଥିଲା ଘର୍ଷଣେ ସୁଖ ଜନମିଲା ନିଦ୍ରା ଉପଜେ ସୁଖ ଭରେ ସେ ନିଦୁ ପବନ ସଞ୍ଚରେ ଘୋର ନିଶ୍ୱାସ ଗତାଗତେ ସେ ବିଶ୍ୱବାୟୁ ମହାଭୂତେ ସେ ସର୍ବଜୀବ ରକ୍ଷା ହେତୁ ଯାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଯାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବାଜି ସମୁଦ୍ର କମ୍ପମାନ ସେ ଜଳେ ଲହରୀ ଉଦ୍ଗତ ଏବେ ହେଁ ରହିଛି ବିବର୍ତ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପଇ ସେ କୁର୍ମ ରୂପୀ ବିଶ୍ୱ ଦେହି ତାଙ୍କୁ ମୋହର ନମସ୍କାର ସେ ଦେବ ଦେବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ତହିଁର ବିଷୟ ଏହା ଶ୍ରବଣେ ଯେବା ଫଳ ପୁରାଣ ଦାନର ସୁଫଳ ପୁରାଣେ ଅଷ୍ଟଦଶ ସାର 4 ଲକ୍ଷରେ ସେ ବିସ୍ତାର ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରମାଣ ଅପରେ ଶତାଧିକ ପୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ 10 ସହସ୍ର ପଦ୍ମ 59 ସହସ୍ର ଆବର ପୁଣି 500 ଏହି ପୁରାଣ ସଂଖ୍ୟା ଖ୍ୟାତ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ପୁରାଣ ତ୍ରିବିଂଶ ସହସ୍ରେ ନିର୍ମାଣ 24 ସହସ୍ରେ ବିଦିତ ଶିବ ପୁରାଣ ସଂଖ୍ୟା ମତ ନାରଦ ପୁରାଣ ବଖାଣ 25 ସହସ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥେଣ ମାର୍କଣ୍ଡ ନାମେ ଯେ ପୁରାଣ ସେ 9 ସହସ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ଆଗ୍ନେୟ ପୁରାଣର ଶେଷ 15 ସହସ୍ର 400 ପୁରାଣ ନାମ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ 14 ସହସ୍ର 500 ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ଯେ ପୁରାଣ 18 ସହସ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥେଣ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣର ବିସ୍ତାର 11 ସହସ୍ର ଯେ ସାର ବରାହ ପୁରାଣ ଯେ କହି 24 ସହସ୍ର ହୋଇ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବିସ୍ତାର 81 ସହସ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ସାର ସତେକ ଅଧିକ ପର ବାମନ ଯେ 10 ସହସ୍ରର ଯେ କୁର୍ମ ପୁରାଣ ବଖାଣ ଶପଥ 10 ସହସ୍ରେଣ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ବିଧାନ 14 ସହସ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥେଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଯେ ପୁଣ 19 ସହସ୍ର ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣର ଶେଷ 12 ସହସ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ଏ ଭାବେ ଅଷ୍ଟାଦଶେ ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯାର ଏ ସର୍ବ ପୁରାଣ ଧୀପ ଏଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ 18 ସହସ୍ରେ ଉକତ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରିତ ଏହୁ ପୁରାଣରେ ବଖାଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ ଏହୁ ପୁରାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ରୂପେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ ବିଷ୍ଣୁର ନାଭି ପଦ୍ମଗତ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ହୋଇଲେ ସମ୍ଭୂତ ବିଷ୍ଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ନାରଦେ କହିଲେ
ନାରଦ ତହୁଁ ବ୍ୟାସ ପାଇ ସେ ବ୍ୟାସ ଶୁକଦେବେ କହି ଶୁକଦେବଙ୍କ ତହୁଁ ପୁଣ ମୋ ପିତା ଲୋ ମୋହର ଶଣ ସୁତ ପୌରାଣିକତା ନାମ ଜାଣେ ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଥୋକାଏ କରିଥିଲେ ପୁଣ ତାଙ୍କୁ ବଳଦେବ ନାସିଲେ ମୋସିରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାର ମୋ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଠାର ଏବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ସଂଖ୍ୟାନୁକ୍ରମେ ଅନୁରାଗେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯେ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ବଖାଣ ଶ୍ରବଣେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିସ୍ତାର ଅଶେଷ ଲୀଳାମୃତ ସାର ଏକଥା ନବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସାର ମର୍ମ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ପୁରାଣ ଅର୍ଥମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଏହି ମୋକ୍ଷ ଦାତା ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଗାଥା ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ବିଷ୍ଣୁର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଭାବେ ମଣି ଆଦ୍ୟରେ ସେବିବ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ପରେ ପୁସ୍ତକ ମାନ ବସାଇବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ପୂଜିବ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବେ ଦେବଦାନ ଯେ ଧର୍ମଶୀଳ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ଦକ୍ଷିଣା ଯଥା ଭାବେ ଦେବ ବେଦ ବଚନେ ଉତ୍ସର୍ଗିବ ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ପାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ଗମଇ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇ ଏଣୁ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ସଭାରେ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ଯେ ପ୍ରଚରେ ସେ ସାଧୁ ସଭା ଶୋଭା ନାହିଁ ଯାବତ ଭାଗବତ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିହୀନେ ଜ୍ୟୋତି ଗଣ ଅନ୍ଧାର କେ ନାଶିବ ପୁଣ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିରାଜନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବିହୀନେ ନ ଶୋଭନ୍ତି ସର୍ବବେଦାନ୍ତର ଏ ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତର ବିସ୍ତାର ଯେ ରସାମୃତ ପାନ କରେ ତୃପ୍ତି ଲଭଇ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ପୁରାଣର ରସ ନ କରେ ତାର ମନ ତୋଷ ଯେନେ ସରିତେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳ ସୁପୂଜିତ ଦେବତା ମଧ୍ୟେ ବାସୁଦେବ ବୈଷ୍ଣବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଦେବ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟେ ବର ଯେ ସନେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ସାର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଭୂତ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନାମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମଗ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରିୟ ପରମହଂସର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବର୍ଗ ଏ ଆଦି ଯହିଁରେ ପ୍ରକାଶ ନିଷ୍କାମେ ଗାୟନ ଅଭ୍ୟାସ ଶ୍ରବଣ ପଠନରେ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ପୁଣି ଜନ୍ମ ମରଣ ନ ହୋଇ ସେ ନିରାକାରେ ଲୀନ ହୋଇ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ପୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମାରେ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ସେ ପୁଣି ନାରଦେ କହିଲେ ନାରଦୁ ବ୍ୟାସ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସେ ବ୍ୟାସ ଶୁକ ଦେବେ କହି ସେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷେ ବୁଝାଇ ସେଠାରୁ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ନାମ ହୋଇଲା ଭାଗବତ
ସେ ଭାଗବତ ବାସୁଦେବ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପୀ ଜୀବ। ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀଣ ତାପାଦେ ପଶିରି ଶରଣ। ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ କହେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଅନୁଗ୍ରହେ। ଯେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖଦେବ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଭାବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଯେ ଅଟନ୍ତି ସଂସାର ହିତ ମନେ ଚିନ୍ତି। ଯେ ବିଷ୍ଣୁର ତ ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ସଂସାରୁ କଲେ ମୁକ୍ତ। ସେ ମୁନି ପାଦ ଯୋଗେ ମୋହି ଭକତି ଭାବେ ପ୍ରଣମୟୀ। ଏ ଭାଗବତ ଯେ ପୁରାଣ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲୁ ବିଶେଷ। ସୁତ କହନ୍ତି ତୋ ସମନେ ଶୁଣ ଶୌନକ ମୁନି ଜନେ। କହିଲୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସାର ତା ଶୁଣି ସଂସାରୁ ନିସ୍ତର। ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୁଣନ୍ତି। ସେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ପରିହରେ ସମିଧ ଯେହ୍ନେ ବୈଶ୍ୱନରେ। ସ୍ପରଶେ କରଇ ଦହନ ସାର ସାର ଭସ୍ମମାନ। ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଏକମତ। ଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେବେ ଦୃଢ଼େ ଶୁଣିବ ପ୍ରିୟ ଭାବେ। ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଗତେ ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ଚିତ୍ତ ଧରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖାମୃତ ବାଣୀ। ସାଦରେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ଏ ଭବ ବ୍ୟାଧି ବିନାଶନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ସୁଖେ ବିହରନ୍ତି। ଶୁଣେ ଶୌନକ ମୁନି ଜନେ ଆନନ୍ଦେ ସୁତ ସନ୍ନିଧାନେ। ପ୍ରଶଂସା କରି ଜଣେ ଜଣେ ସୁତଙ୍କୁ କୋଳ ସମ୍ଭାଷଣେ। ହେ ସୁତ ଧନ୍ୟ ତୋ ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ତୁମ୍ଭର ମୁଖରୁ ଗଳିତ। ଶୁଣି କୃତାର୍ଥ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ସଂସାର ଚକ୍ରୁ ନିସ୍ତରିଲୁ। ଏମନ୍ତ କହି ଶୌନକାଦି ସୁତଙ୍କୁ ବିନୟ ପ୍ରବୋଧି। ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ସେ ରହିଲେ ହରିଚରଣ ଆଶ୍ରେ କଲେ। କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳନ ଅର୍ଥ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ହରଇ ଦୁରିତ। ଶ୍ରବଣେ ସକୃତ ଉଚ୍ଚାରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଲାଞ୍ଛନେ ବିହରେ। କେବେ ହେଁ ସଂସାରେ ନ ପଡ଼େ ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ମାୟା ଛିଡ଼େ। ନାମର ମହିମା ମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନେ ନ ଜାଣେ ଜଗତ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ତ ସମନେ ଏ ଭାଗବତ ଅନୁଦିନେ। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟାମୃତ ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳନ ଅର୍ଥ। ଯୁଗାନ ଯୁଗେ ସମ୍ଭବଇ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶକୁ ପ୍ରାଣୀ ବହି ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହି। ଶ୍ରୀଧର ନାମେ ବିପ୍ରବର କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ତାର। ସେ ବିପ୍ର ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ସଂସ୍କାର ଟୀକାରେ ନିପୁଣ। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଏ ପୁରାଣ 18,000 ଶ୍ଲୋକେଣ 24,000 ଟୀକା ତାର। ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଶ୍ରୀଧର ବିପ୍ରକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲାଇ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲେ ସନ୍ଥ ଜନହିତ।
ସେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ କର୍ମ ଯଶ ପୁରାଣ କଲେ ଗୀତ ରସ 329 ଏକାଦଶ ଯାଏ ପ୍ରକାଶ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେ ବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଗୀତ ରସ ଏଣୁ ଚିତ୍ତ ବୋଧିବା ଅର୍ଥେ 12 ସ୍କନ୍ଧ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ବିପ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମନେ ଚିତ୍ତଇ କରିଲି ଲେଖନେ ଯେଣୁ ସେ ଗୀତରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ବଖାଣ ସେ ଯେ ମହତ ମହାଜନ ସେ ବିପ୍ର ଜାଣି କୃଷ୍ଣ ରସ ପୁରାଣ ଗୀତରେ ପ୍ରକାଶ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ରଚିଲେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ ତାଙ୍କ ଚରଣେ ତେଣୁ ମନ ସୁଜନେ ଦୋଷ ମନ ଘେନ ଆଶା ମୋ ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣ ଶରଣ ମହାଦେବହୀନ ସୁଜନେ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମାମୃତ ଭାବ ସଂସ୍କୃତେ ପ୍ରାକୃତେ ବା ନହେ ଭକତ ଭାବେ ବସ ହୋଏ ସାର୍ମକୁ ମୁକୁତା ଯେ ସନ ପ୍ରାକୃତ ତେଜି ତତ୍ଵ ଘେନ আগম নিগম পুরাণে ধ্যান সমাধি তত্ত্ব জ্ঞানে যোগিন পান্তি যার লেশ কিঞ্চিত জন ভাবে বস ব্যাধ গণিকা অজামিল যে দন্ত বক্র শিশুপাল পুতনাদি পাপি যেতে তরিলে তাঙ্কু ভাবি নিতে ଗୋପୀଏ କାମ ଭାବେ ତରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାନ୍ତ ଭାବେ ବରି ଯେ କରେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ତେ ସେ ଲଭେ ତାର ଧାମ ଯେ ଶିଶୁପାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଂସାଦି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜନ ବୈର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ କରି ସାଜୁ ଯେ ଲଭି ନର ହରି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେଲି ନ ହେଲେ କାମ ବୈର ଭୟାକୁଳେ ଭାବ ଭାବ ଯାର ନାହିଁ ମହିମା ଗୋଚର ନୁହଇ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଦେବ ଅନନ୍ତ ସକଳ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ଏଣୁ ମହିମା ସଂଖ୍ୟା କରି କେବା ପାରିବ ଚିତେ ଧରି নাম মাত্র কে মুখ্য যার অপরে কে করু বিচার এসো তো সৌনক সম্বাদ সুখ পরীক্ষঙ্ক প্রমোদ 12 স্কন্ধ সমাপত এসো ধার্ণব ভাগবত 13 অধ্যায় হরি গুণ 12 হইলা সম্পূর্ণ 32 পদ দেশ প্রাকৃত ভাষা বন্ধ 12 স্কন্ধ ভাগবত পুরাণ অধ্যায়ে বিখ্যাত 300 যে 35 পুরাণ সংখ্যারে বিশেষ 392 সেণ 12 স্কন্ধ হয়ে সম্পূর্ণ কহই দাস জগন্নাথ কৃষ্ণ চরণে দেই চিত্ত 12 স্কন্ধে হরি লীলা ভব সিন্ধু তরণে ভেলা ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাম সংহিতায়াম বৈয়াসিক্যাম 12 স্কন্ধে 13 অধ্যায় সমাপ্তয়ম 12 স্কন্ধ ভীমস্যাপীড়নে ভঙ্গ মুনিরপি মতিভ্রম যদি শুদ্ধমসুন্ধম বা মম দোষ ন বিদ্যতে তোদিয়ম বস্তু গোবিন্দ তোভ্যমেব সমর্পয়ে
तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतम्। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्। श्रीमद् भागवत महिमा ब्रह्मांक प्रति भगवानंक मुख निसृत उक्ति। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्। श्रीमद्भागवत नामक लोक विख्यात पुराण को प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होई श्रवण करिबा उचित। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତଂ ଯସ୍ତୁ ପୁରାଣଂ ପଠତେ ନରଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରଂ ଭବେତ୍ ତସ୍ୟ କପିଳାଦାନଜଂ ଫଳମ୍। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାଠ କରେ ତାକୁ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ କପିଳା ଗାଈ ଦାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतो भवम् पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्र फलं लभेत्। जे प्रतिदिन पवित्र चित्तरे भागवतरू गोटिए श्लोकर अधा बा 1/4 पाठ करे ताकू 1000 गोदानर फल मिले। जः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र जे प्रतिदिन पवित्र चित्तरे भागवतरू गोटिए श्लोक पाठ करे से 18 पुराण पाठर फल पाए। नित्यं मम कथा जत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिबाह्या नरास्ते वै जेर्चयन्ति सदा मम। ଯେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ମୋ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୃତି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ମତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଳି ରାଜା ଶାସନ କରିପାରେ ନାହିଁ। वैष्णवानां तु शास्त्राणि जर्चयन्ति गृहे नरः सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दितः। ଯେଉଁ ଲୋକେ ସ୍ୱଗୃହରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଦେବଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜର୍ଚୟन्ति ଗୃହେ ନିତ୍ୟଂ शास्त्रं भागवतं कलौ अस्फोटयन्ति बल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। कलिजुगरे प्रतिदिन स्वगृहरे भागवत शास्त्र पूजा करुथिबा लोके बाहास्फोट मारी नाचकुद करन्ति अर्थात कली को भय न करी निर्भय विचरण करन्ति एवं मु सेमानंक उपरे प्रसन्न रहे। जावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर्मधुदकम्। हे पुत्र व्यक्तिर गृहरे भागवत ग्रंथ रहिथिबा पर्यंत तार पितृपुरुषंकु क्षीर घी महु और मधुर जलपान करने मिलता। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि जे कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो माने भक्ति सहकारे विष्णु भक्त को भागवत शास्त्र अर्पण करती से माने हजार हजार कोटि कल्प अनंत काल पर्यंत मोर वैकुंठ धाम रे निवास करती। जर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरः प्रणीतास्तैश्च विबुधा जावदाभूत संप्लवम्। जो माने निज गृहरे
ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସତେ ଯେପରି ଏକ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକାର୍ଦ୍ଧଂ ଶ୍ଲୋକପାଦଂ ବା ବରଂ ଭାଗବତଂ ଗୃହେ ଶତଶୋଥ ସହସ୍ରଶ୍ଚ କିମନୌଃ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହେ। ଗୃହରେ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଅଧା ବା 1/4 ରଖାଯିବା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ? ନ ଯସ୍ୟ ତିଷ୍ଠତେ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଗୃହେ ଭାଗବତଂ କଳୌ ନ ତସ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତିର୍ଜାମ୍ୟପାସାତ୍ କଦାଚନ। କଳିଯୁଗରେ ଯାହା ଗୃହରେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାକୁ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଶରୁ କଦାପି ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। କଥଂ ସ ବୈଷ୍ଣବଜ୍ଞେୟଃ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଭାଗବତଂ କଳୌ ଗୃହେ ନ ତିଷ୍ଠତେ ଯସ୍ୟ ସୋପଚାଦଧିକ ହିସ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୃହରେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କିପରି କହିବା? ସେ ବାସ୍ତବରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ। ସର୍ବସ୍ୱେନାପି ଲୋକେଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ବୈଷ୍ଣବସୁ ସଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ଦୁଷ୍ଟ୍ୟର୍ଥଂ ମମ ପୁତ୍ରକ। ହେ ଲୋକେଶ, ହେ ପୁତ୍ର, ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଭବେତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଭାଗବତଂ କଳୌ ତତ୍ର ତତ୍ର ସଦୈବାହଂ ଭବାମି ତ୍ରିଦଶୈଃ ସହ। କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମେତ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରେ। ତତ୍ର ସର୍ବାଣି ତୀର୍ଥାନି ନଦୀନାଦ ସରାଂସି ଚ ଯଜ୍ଞଃ ସପ୍ତ ପୁରୀ ନିତ୍ୟଂ ପୁଣ୍ୟଃ ସର୍ବେ ଶିଳୋଚ୍ଚୟାଃ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୀର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ନଦ ନଦୀ ଓ ସରୋବର, ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ, ସପ୍ତପୁରୀ ଓ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି।